अच्छा सर, भारत की सूरत हाल पे बात करते हैं। एक जानब चीन फैंटी लगा रहा है भारत को। पिछले 7 माह से स्टैंड ऑफ चल रहा है। बांग्लादेश इनका साथ छोड़ चुका है। नेपाल की पुलिस इन पर सीधे फायर करती है। इसी तरह से ईरान के साथ इनके बड़े बड़े मुआहदे थे। ईरान पीछे हट चुका है। पाकिस्तान के साथ एलओसी पर इनको फैंटी लगती है। फिर कश्मीर के अंदर जंग चल रही है। फिर अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो मैशत बहुत बुरी हो चुकी है भारत की, कि बैंक करप्ट हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। फिर कोरोना ने रही सही सारी कसर निकाल दी। तो आपको क्या लगता है कि मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं? ये तो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस लग चुकी है, वो खुद ही सारे जंगल को जला देगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मोदी के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत है? देखिए, आपने बाकी देशों ने उसके साथ कैसे इनके बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनकी बात की। लेकिन 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि वो सोवियत यूनियन जिसने भारत को हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कश्मीर का मुद्दा आया वीटो करके उस पर बात बढ़ने नहीं दी, जिसने भारत का सिविल सेक्टर, वो बेशक बड़े बड़े इनके स्टील प्लांट हों, भिलाई का, रूरकेला का, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भारत की है वो सोवियत यूनियन ने की। इनकी आर्मी का सारा इक्विपमेंट, मिलिट्री वॉरफेयर का और इवन हवाई फोर्स मिग वो सोवियत यूनियन के हैं। अब उसका लेफ्ट ओवर रशिया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कहा कि भारत ये जो है वो क्वाड के झांसे में फंसा हुआ है, अमेरिका की गेल खेल रहा है, और सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी की बात हो रही है ये ठीक नहीं है, और उस पर भारत ने रिएक्ट भी किया है। सो जो तो आपका टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, जो हमेशा, अगर उसके साथ भी आपके ये रिश्ते बिगड़े हैं, सो जाहिर है कि आज आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 1/4 जो इकोनॉमी है वो एवेपोरेट हो चुकी है, और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और दूसरी बॉडीज की रिपोर्ट है। दूसरी बात, मोदी का एक बात का ध्यान रहे कि मोदी इंडिविजुअल नहीं है, मोदी माइंडसेट इंडिविजुअल नहीं है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो 1920 में फाउंड हुई, जिसके अब 100 साल हो गए हैं, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के जरिए, और इसको वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वे बिल्कुल उसी लाइन पे है जब जर्मनी में नाजी पार्टी ने कोई कू नहीं किया था, कोई हिटलर कोई मिलिट्री में कू करके नहीं आया था, वोट के जरिए आया था जैसे मोदी आया। और उनका नारा भी यही था, वन रेस वन नेशन वन पीपल, और अल्टीमेटली उसने जर्मनी का एंड किया, उसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर सेकंड में धकेला, करोड़ों लोग मारे गए। सो मैं समझता हूं कि ये हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के एजेंडे के पीछे इस कदर शदाई हुए हैं कि इन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खुद ही बारूद के ढेर को भी इन्होंने क्रिएट किया है, और बंदर के हाथ में माचिस है तो बारूद के ढेर के ऊपर जो है वो माचिस से वो तीली लगाने वाले हैं, जिसमें इनकी मुकम्मल तबाही के बिना और कोई नजर नहीं आएगा कुछ भी। सरदार जी, कश्मीर ते जुल्म हो रहा है, मिनोरिटीज ते जुल्म हो रहा है, मुसलमानों ते जुल्म हो रहा है। नागालैंड देखो, असम देखो, मणिपुर देखो, उन्होंने बारे में कुछ दसो। इस दी हुकूमत, मोदी दी हुकूमत, वो भी कोई आजादी दे नेड़े जा सकेंगे जिस तरह जुल्म डा रहे मोदी इस वक्त सारे दे? देखो, ਤੁਹਾਡਾ सवाल मैं ये समझदा है कि जिस अंदाज आरएसएस ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਟਰਗਲ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਗਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 50s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਡੈਂਗਾ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਮਨੀਪੁਰ, ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ 7 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ 'ਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾਇਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3Ds ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਦਲੋ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲਿਆਓ ਔਰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਲੂਟ ਟੂ ਦੈਮ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ 84 ਤੋਂ 94 95 ਤੱਕ, 1.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਈ ਜੰਗਜੂ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਦਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਚੇਬਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ISI ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਟੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, 90% ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10% ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 90% ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਛੇਕ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟੇਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਨੇ। ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।